श्रोता बंधु आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवत गीतार चतुर्थ अध्याय। पूर्व श्लोक रे एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पदमानंकरे कर्म को जानिबा को कुहा जाइथिला। एबे भगवान निम्न श्लोक रे कर्म को तत्वतः जानिबार प्रकरण आरंभ करुछंती। श्लोक नंबर 16। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष्यसे शुभात्। एहर आक्षरिक अर्थ है कर्म कौन एवं अकर्म कौन ए विषय रे विद्वान मध्य मोहित हो जाती। एणु जो कर्मर तत्व जानिले तुमे अशुभ बा संसार बंधन मुक्त होइजिब ताहा मु तुमको सम्यक भावे कहिबी। व्याख्या। किं कर्म मनुष्य साधारणतः शरीर और इंद्रिय मानकर क्रियागुड़ी को ही कर्म बोली भावे एवं शरीर और इंद्रिय मानकर अक्रियता को अकर्म बोली भावे। किंतु भगवान शरीर वाणी और मन द्वारा संपादित समस्त क्रिया को कर्म मने करती। भाव अनुसारे ही कर्मर संज्ञा हुए। भावर परिवर्तन हेले कर्मर संज्ञा मध्य परिवर्तित हो जाए। कर्म स्वरूपतः सात्विक देखा जाउथिले मध्य जदि कर्तार राजसिक बा तामसिक भाव रही तेबे सेही कर्म मध्य राजस बा तामस हो जाए। धरा जाऊ जड़े देवी उपासना रूपक कर्म करुछि ताहेले एहा स्वरूपतः सात्विक कर्म। मात्र कर्ता सेही कर्म को जदि कौनसी कामना पूरण उद्देश्य रे करुथाए तेबे ताहा राजस हुए एवं जदि काहारी अनिष्ट उद्देश्य रे करुथाए तेबे सेही कर्म तामस हो जाए। सेही परि जदि कर्तार अंतर रे फलेच्छा ममता और आसक्ति नाही तेबे ताद्वारा जो कर्म करा जाए ताहा अकर्म हो जाए। अर्थात एपरि कर्मर फल बंधनकारक हुए नाही। तात्पर्य है केवल बाह्य क्रिया करिबा अथवा न करिबा द्वारा कर्मर वास्तविक स्वरूप संबंध रे ज्ञान हुए नाही। ए विषय रे बड़ बड़ शास्त्रज्ञ विद्वान मध्य मोहित हो जाती। अर्थात कर्मर तत्व विषय रे यथार्थ निर्णय करि पारंती नाही। जो क्रियागुड़ी को सेमाने केवल कर्म बोली भावती से सबु कर्म होई पारे, अकर्म होई पारे और विकर्म मध्य होई पारे। कारण कर्तार भावानुसारे कर्मर स्वरूप बदली जाए। तेणु भगवान सते जेपरि कहउछंती जे प्रकृत रे कर्म कौन ताहा बंधनकारक हुए काहेकि किपरि बंधनकारक हुए सेथिरु किपरि मुक्ति मिलिब एसबु कथा मु विवेचना करिबी एवं ताहा बुझी सेही अनुसारे कर्म कले कर्म बंधनकारक हेब नाही। जदि मनुष्य अंतर रे ममता आसक्ति और फलेच्छा रही तेबे कर्म न करुथिले मध्य वस्तुतः कर्म ही हेउछि। अर्थात कर्म रे लिप्तता रही। ममता आसक्ति और फलेच्छा न रखी जेते कर्म कले मध्य प्रकृत रे ताहा कर्म हुए नाही। अर्थात कर्म रे निर्लिप्तता रहे। तात्पर्य है कर्ता जदि निर्लिप्त तेबे करिबा और न करिबा उभय अकर्म। किंतु कर्ता जदि लिप्त तेबे करिबा और न करिबा उभय कर्म एवं ए दुईटे जाक बंधनकारक मध्य। किम कर्मेति भगवान कर्मर दुईटी प्रभेद दर्शाइछन्ति। कर्म और अकर्म। कर्म द्वारा जीव बंधन रे पड़े एवं अकर्म द्वारा से मुक्त हो जाए। कर्म परित्याग करिदेबा अकर्म नुहे। मोहपूर्वक करा जाइथिबा त्याग को भगवान तामस त्याग बोली कहिछन्ति। शारीरिक कष्ट भୟରେ कर्म त्याग को राजस त्याग कहिछन्ति। राजस और तामस त्याग रे कर्म स्वरूपतः वर्जन करागले मध्य कर्मरु संबंध छिन्न हुए नाही। कर्मरु फलेच्छा और आसक्ति परित्याग करिदेबा ही सात्विक त्याग। सात्विक त्याग रे स्वरूपतः कर्म करिबा मध्य प्रकृत रे अकर्म। कारण सात्विक त्याग रे कर्मरु संबंध छिन्न हो जाए। अतएव कर्म करुथिले मध्य सेथिरु निर्लिप्त रहिबा ही प्रकृत रे अकर्म। शास्त्रज्ञ विद्वान मध्य अकर्म कौन ए विषय रे मोहित हो जाती। तेणु जो तत्व जानिबा द्वारा कर्म करिबा और न करिबा उभय अवस्थारे जीव बंधन प्राप्त हुए नाही, सेही तत्व को बुझीगले कर्म
ଓ ଅକର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ କର୍ମ ନ କରିବାକୁ କଲ୍ୟାଣକାରକ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସତେ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ତୁମର ଅକର୍ମ ଅବସ୍ଥା ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତୁମେ ଅକର୍ମ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଅକର୍ମ କ'ଣ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ବୁଝ। ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହି କର୍ମ କରିବା ଅଥବା କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅକର୍ମ ଅବସ୍ଥା। କବୟୋପ୍ୟତ୍ର ମୋହିତାଃ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରେ କର୍ମ ଓ ଅକର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। କର୍ମ ଓ ଅକର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ ବା ଭଗବାନ ହିଁ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି। ତତ୍ତେ କର୍ମ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି। ଜୀବ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯେପରି ବନ୍ଧନକାରକ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କର୍ମର ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ କହିବି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତୁମେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ କର୍ମ କରିବାର ସେହି ବିଦ୍ୟା ବା କୌଶଳ ତୁମକୁ କହିବି। କର୍ମ କରିବାର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ରହିଛି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଓ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ କର୍ମ କରିବା କହନ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ କର୍ମ ନ କରିବା କହନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ମାର୍ଗ ବନ୍ଧନକାରକ ନୁହେଁ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହେଉ ବା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହେଉ, ପ୍ରକୃତରେ କାମନା, ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ହିଁ ବନ୍ଧନକାରକ। ଯଦି କାମନା, ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଓ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଉଭୟରୁ ସ୍ୱତଃ ମୁକ୍ତ। ଏ କଥା ବୁଝିବା ହିଁ କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 50 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଯୋଗଃ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମରେ ଯୋଗ ହିଁ କୁଶଳତା କହି କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ବାସ୍ତବିକ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମତା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରି ନ ପାରିବା ହେତୁ ଭଗବାନ ତାହାକୁ ପୁନଃ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥନ। କର୍ମଯୋଗ କର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ସେବା। ସେବାରେ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ କର୍ମ ନୁହେଁ, ଏ ଦୁଇଟିରେ ବିବେକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ଓ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ। ମିଳିଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ନିଜର ମନେ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ସଂସାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସଂସାର ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ନିଜର, ତାହାର ତ୍ୟାଗ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ନିଜର ନୁହେଁ, ତାହାର ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ଏଣୁ ଯାହା ନିଜର ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମବଶତଃ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛେ, ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମୀୟତା ରୂପକ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ନିଜର ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ନିଜର ମନେ ନ କରିବାକୁ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯିବ କିପରି? ଏହା ତ ବିବେକ। କର୍ମ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜର ନୁହେଁ କି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସଂସାର ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସ୍ୱୟଂ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ନିରନ୍ତର ନିର୍ବିକାର ଓ ଏକରସ ରହୁଥିବା ସ୍ଥଳେ କର୍ମ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା, ପରେ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ବିୟୋଗ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ତାହା ହେଲା କର୍ମ ସାମଗ୍ରୀ ବିନା କୌଣସି କର୍ମ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଭଲ ଲେଖକ ହୋଇଥାଉ ପଛେ, କାଳି କଲମ ଓ କାଗଜ ବିନା ସେ କିଛି ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମ ସାମଗ୍ରୀ ବିନା କିଛି କରାଯାଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କାରଣ କର୍ମ ସାମଗ୍ରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ସଂସାର ସହିତ ରହିଛି, ନିଜ ସହିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ସାମଗ୍ରୀ ଓ କର୍ମ ସର୍ବଦା ପରହିତ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସେବା କୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ତେବେ ଏଥିରେ ସେବା ହେଲା କିପରି? ଏହା ତ କେବଳ ବିବେକ।
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବା ଉଭୟ ବିବେକ ସାଧ୍ୟ, କର୍ମ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜର ନୁହେଁ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏହା ହେଉଛି ବିବେକ। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗ ମୂଳତଃ କର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ବିବେକ। ବିବେକ କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ତାହା ଅନାଦିକାଳରୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ। ଯଦି ବିବେକ କୌଣସି ଶୁଭକର୍ମର ଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବିବେକ ବିନା ସେହି ଶୁଭକର୍ମ କରିଥାନ୍ତା କିଏ? ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ କର୍ମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣେ ତଥା ଅଶୁଭ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ କର୍ମ କରେ। ଏଣୁ ବିବେକ ଶୁଭକର୍ମର କାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିବେକ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ କର୍ମଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ପରିଶ୍ରମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ଅସଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ଯଜ୍ଞାତ୍ୱା ମୋକ୍ଷ୍ୟସେ ଶୁଭାତ୍। ଜୀବ ନିଜେ ଶୁଭ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସଂସାର ଅଶୁଭ। ଜୀବ ନିଜେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ସଂସାରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜାଣି କର୍ମ କଲେ ତୁମେ ଅଶୁଭରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପକ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ସେହି କର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ମାର୍ମିକ କଥନ। କର୍ମଯୋଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମ ସଂସାର ପାଇଁ ଓ ଯୋଗ ନିଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କର୍ମର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ରହିଛି, କରିବା ଓ ନ କରିବା। କର୍ମ କରିବା ଓ ନ କରିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରାକୃତ ଅବସ୍ଥା। ଏ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଅହଂଭାବ ରହିଥାଏ। କର୍ମ କଲାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଅହଂଭାବ ରହୁଥିବା ସ୍ଥଳେ କର୍ମ ନ କଲାବେଳେ କାରଣ ରୂପରେ ଅହଂଭାବ ରହେ। ଅହଂଭାବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ଏବଂ ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଂଭାବ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯୋଗ ଏ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାରୁ ଅତୀତ। ସେହି ଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅହଂଭାବ ରହିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅହଂଭାବ ରହିତ ହେବାର ଉପାୟ ହେଲା କର୍ମ କଲାବେଳେ ଅଥବା ନ କଲାବେଳେ ଯୋଗରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ଏବଂ ଯୋଗରେ ସ୍ଥିତ ରହି କର୍ମ କରିବା ଅଥବା ନ କରିବା। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କର୍ମ କରିବା ଓ ନ କରିବା ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯୋଗସ୍ଥଃ କୁରୁ କର୍ମାଣି। କର୍ମ କଲେ ସଂସାରରେ ଓ କର୍ମ ନ କଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଏପରି ଭାବନା ରଖି ସଂସାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଓ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଭାବ ରଖି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଓ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ମଧ୍ୟ କର୍ମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ଏଠାରେ କରିବାକୁ ଆଧାରିତ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆଶା ରହୁଥିବାରୁ ଏହା କର୍ମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କରିବା ଓ ନ କରିବା ଉଭୟରୁ ଅତୀତ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାଣିଗଲେ ତତ୍କାଳ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମୁଁ ସେହି କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତ ଦେଶ, କାଳ, ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମାନ ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମନେ କରୁଥାଏ, ପରମାତ୍ମା ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମ କଲାବେଳେ ଓ ନ କଲାବେଳେ ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ସହିତ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଥାବତ୍ ରହେ। କେବଳ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାହା ଆମକୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ। ଅହଂଭାବ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଥାଉ ଅଥବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ତାହା ସାଧନା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଅହଂଭାବପୂର୍ବକ କରାଯାଇଥିବା ସାଧନା ଓ ସାଧନାର ଅଭିମାନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଂଭାବ ନାଶ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ। ମୁଁ କରୁଛି, ଏଥିରେ ଯେପରି ଅହଂଭାବ ରହିଛି, ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅହଂଭାବ ରହିଛି। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସଂସାରର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଲେ ଅହଂଭାବ ସଂସାରରେ ହିଁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।